بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم دمانتين بقى وحنسديرنا دي كسر دوينة برامج حساب بدن له ترتك على بورك جناسي كشاوذا كل دون الدلكة ومرة يمل أدو حساب بدن السلامر كاسنا إنه كلون هاي قولي يوقتي اللي قولي سنة يقولي سيو دنبي إن أصابها ومركله يبرنامج على بورك جناسي كشاوذا الدلكة سنة كلا بدو يكون يلا باتن وإذن الله رمضان كريم هبكن عوا داود يلوا وكدوي هبين ندي هره وهبين خاصون قدرين جوليسياش ودنا هالكن يمدان كدمنا كتر تمان جوليسيو دبيين وهالكن كصبحه هدي يقول جلو برامجنا عوا وقريب هي وحسابنا وهالكن نيمان دونا أما تشعل ورت بالشدة إن لو ذا جوليسياشي كلا دبي صباحي تدبادو دي كلا دبي يهبين دي كلا دبي يمالمي كلا دبي أو لما تبى شنك حاضر صوت ترتمي كدب أفرق حوض كلا سو ترتمي كدبنا كوح كسر بحسي شن جروب ترتمى أما شن كحوض ترتمى كسر بحسي كوح حسب شالي معيد وهالكن ذكلاء وذاقو وكوح كسرتي جامعة بدر وكنت ترتمي شيء سوبر كلينين كوح كسرتي جامعة سناج وكنت ترتمي شيء فوحلا برودكتي يكوح ذكلاء أضل وكسرتي جامعة أضل قبل كأوضل مقالة بورم وكنت ترتمي شيء تايو آي كير سيدو كلا جوليسيو دنبيي جروبس كوها وها جامعة جوليس أو كتر تم شيء سهل انتربرايز وفرع المجالات هرجيسة أفرتها جوليسة أيام هنشال عاوين كل عالف قادان كدبنا أن مربى مدهل هرتينا كانوا وحنو يردونا أرضي يكو جوليسي جروبية دي هراء وكسر دي جامعة سناج أو كتر تم مشروع فوحلة برودكتين وهالكين يمادو عليكم السلام سودو سيدنا فيليو أمان حسوس مقع وحوا محمد صالح والله محمد صالح ولا هبين كور كل جاب استفاعي وحكور تشين إن تقول ستة أفر كحوض كلا وكل ترتب صدق كحوض كلا كل ترتب هذا كافر نقول دونا إن ماشي يروح حساس سند بالله مرة إياه والعكتين وسودو ده وحكور تشين يعاون نصيب كاقاته إن وجهرين بالشدة وحده وذاك دونتها درين كاجا يمشروع عجا سيدو سو جوليسي ده الكتاب كاد جلسي يعاوح ومذي هي إن ونقضي جوليسي هالك لو قيميه كدمنا هدي سؤال أيوة بعدنا جودي هو وريش دونا بسم الله الرحمن الرحيم ومهتسنتهين مشروع عجا رنتي وحن كسو يركوب يا نحركه خلادات كي أنا هبين كي هراء أنا أمسناه inaan haddaan soo buuxin lahaa aan runtii 300 bahanan lahaa runtii waxaan oranayaa bisha May oo anigu shaqada aan si rasmi ah isleeyahay u bilow hadii mashruuca uu guuleysto ilaa April 2023 warqada labaad mashruucayga ayay ku xusan tahay May volume-kaygu waxa weeyaan 640 fooxaan iibinaya aan isleeyahay هاي بسموه حوالي 300 كيلوغرام فوحة عد 240 ملب بان سجنا أورنتي مايشر يمينر أن سلنا أو كلا قاعدة كونتون كيلوغرام رياليستيك مركل الله يجوي هذا ململك كونتون ريد سلس بان هالكن عاو كسو كورديني سلس براس كيجا قيمه هي 7122315 وحماش سجنا كم مغدا سلس قيمها أو أفرت الشيء أو السكوي بيني ونقول يا لحكون يشن بقولي كونتون فوح مدو وحكسو حرون دونا لبكون يبقول فوح عدنا وحكسو حرون دونا لبكون يستيد بقول يستيتن ملبك وحكسو حرون دونا كون يو بقولي كونتون ململك وحكسو حرون دونا تضاو بقولي كونتون cost of sales بيسمونا ماشي كتيرة ما دام اللي يسيد بلي أحوش هيجا وبلو إلا ما دار كيسان أفركون يستيد بقولي لحية تمويه مركز سهرة وحوسي كلا بحافو حمدو كوني أفر بقولي أفرتن كوني أفر بقولي تطباتن فوح عاد لبكون لحية طبعا ملبك استيد بقولي شن ململك وين شن بقولي شن يلباتن كروس بروفيت كيجا أيها يسقونا ماشي كعد ونقونا يلبكون يو أفر يلحدن أوسي كلا بحيا لح بقولي صدن استيد بقولي أفرتن يلح 345 iyo 250 halkan waxa ku sii jira cross profit oo isagoo ah average-kii 30% ayaa aan joognaa marka sanadka bisha inta waxa weey bisha May tusaalaha aan idinka soo qaaday maadaama ka soo wada gaarsiin karin volume-ka yeerka koowaad 7680
selling price-kaygu waa 10.75 sellerkaygu wuxuu noqonayaa 28,560 cost of sales-kaygu wuxuu noqon doonaa 55,728 cross profit-kaygu wuxuu noqon doonaa 26,832 cross average-kaygu wuxuu noqon doonaa 32.5 boqolkiiba yeerka labaad 2022 ilaa 2003 net profit-kaygu wuxuu noqonayaa 26,832 reinvestment time-ka ama waxaan gelinayna waxuu noqonayaa 26,832 Hargeysa branch ayaanu sanadka furi doonaa insha Allah waxa ku bixi doonaa Hargeysa branch 16,832 stock and equipment-ga Hargeysa branch wuxuu noqon doonaa $10,000 year 2ga 2023 net profit-ku waa 39,525 cash in a bank waa markii ugu horeysay shirkadda Fooxle ee bangiga Premium Bank ay dhigan doonto rijadeedu 24,506 stock and equipment 15,000 cross profit-kaygu of year-ku wuxuu noqon doonaa boqolkiiba 36.5 yeerka saddexaad 2024-2025 net profit-kaygu wuxuu noqon doonaa 55,000 eber 6 cash in a bank waxaa mar labaad noogu dhici doonaa 40,971 stock and equipment waxaa ku dhici doona 18,000 waxaan ku bixin doonaa 18,000 cross profit-kaygu wuxuu noqon doonaa markaa 41 waxaan halkan dambe labada sheet ee u dambeeya xisaab xidhkaad haysaan Fooxle product balance sheet beginning bilowga current assistant asset-kayga cash on hand wuxuu noqon doonaa $1,000 ee riskiga ahaa aan ugu talagalnay stock ama instance 1,000 ayuu noqon doonaa $3,000 buu noqon doonaa total current-gaygu wuxuu noqon doonaa property and equipment-gu wuxuu noqon doonaa 2,200 mechanical and furniture-ku wuxuu noqon doonaa 750 total property of the equipment wuxuu noqon doonaa 2,950 ilaa maasha Allah idinkaasi taxanayad aad baad mahadsantahay shacabka u tuma maxamed saalax wuxuu kugu bogaadinayaa sidaad waqtigaaga uga faa'iidaysatay waxaad gaarsiisay ilaa iyo heer aad bangiga caalamiga Premier Bank dhigato lacag waxaad ku doortay banka Premier ka dhigatay hadhow haddii aad guulaysato walaal waxaan ku doortay habeenkii dhow waxaan idhi waa in Fooxle product bangigani dhalaa marka aniguna waa inaan lacagta dhigaa aad baad mahadsantahay aad baan ku bogaadinayaa waxaan jecelahay in qiimeyntaad samaysay iyo dadaalkaad samaysay oo wax ka soo bedeshay qorshahaagii hore meelihii dhaleecaynta ay ka raacday ama aad ku liidatay inaad dib u soo saxday waxaan ku rajeynayaa inaad guulaysato haddii guddigu ay wax su'aalo hayaan maxamed saalax balance sheet-ka aad xagga u dambayso soo dhigtay laba balance sheet oo mid waa beginning-ka sanadkan hore midna waa 3 year midna waa 3 year waxaan runtii aad ugu qoslay waxaad soo qortay balance sheet-kaaga in lacag miidhani baananka iyo xuquuq dhacayaan balance sheet-kaaga kama muuqdo wax la yiraahdo account receivable ama note receivable oo deyna sidoo kale kama muuqato wax account payable marka qaacidadii dhameed waa jabisay ahayd accounting-ka assets-ku waa liability lagu daray asset marka waxaad bal noo sharaxdaa sida aanad company-ga dhan wada cash bad ku iibinaysaa oo markay 3 sano kadib la yiraahdo $1 oo deyni kaama maqnay la kaama muuqdo halkan adna laguma le adna cid kuma lihid soo wixii ba kaasheeyay bismillaahir rahmaanir rahiim aad wanaagsan runtii company-gaygu sidaad ogtahay baa mudane wuxuu kaga duwan yahay kambaniyada kale inta badan kharashka gelaya ama wax soo dhoofsanaya ama wax soo iibsanaya ama maxaan ku dhahdaay customer-ka waa wadamada qalaad anigu waxaan customer wahay maxaan ku dhahdaay aan ku base gareeyay 3,000 kiilo runtii aan investment-ga la gelinayo aan ugu soo talagalay sidaa darteed mashruucaygu markaan eegay waqtigii runtii aan wax ku sixi karayeen ay ahaayeen waqtigii idinka runtii recommendation-kiina ka dambeeyay dee intaan ku ceerin karayaan kusoo ceeriyey waay haddii Ismaaciil kaa soo dalbado uu kuuraa intu kula soo hadlo waar waxaan u baahanahay waxoogaa 10 kiilo Fooxle igu sii qor oo dabadeedna aad u soo dirto xisaabtaa maxaad ku qoraysaa
anagu markayga horeba wax allaale wax dayna aan qorshaysano benefit baanu nagu doonaynaa aad baan runtii kuu salaamayaa dadaal badan inaad gelisay waa muuqataa gaar ahaan xagga xisaabaadka bal xaggii suuqii maalinkii waxaad aad carabka ugu adkeynaysay dadka laascaanood yimaadee hoteelada ceerigaabaan yaraada sorry ceerigaaba yimaadee hoteelada iyo martida ku aad xoogga saaraysay iyaga waxbaa iska bedelay suuqaaga cidda aad target garanaysay 3 sanaad forecastkii soo samaysay oo wax fiican bal ka waran hadday sidaa aad u qorsheysay wax horgeli waayaan maxaa khatar aad leedahay way iman kartaa ganacsi ku iman kartaa labadaas su'aalood waa midda koowaad suuqaagii waa midda labaad haddii saad u qorsheysay wax horgeli waayaan maxaad khatar filaysaa ismaaciil waad mahadsantahay walaal horta waxaan kaaga mahad celinayaa habeenkii dhoweyd dadaalkan keenay waxaa markii hore maanba fahansanayn qaybtan dambe inay iga dhimanto way soo xambaboorayo marka qaybta dambe qaybtan shantaadii aad goosatayba 16 saacadood soo jeedisay waxaan se kuu sheegayaa in marketkeygii hudheeladii saambuladii ooli doonaan shantaraalkii xafiiskii ceerigaabo uu noqon doono badeecadda ka kala iibin doono gobollada Somaliland iyo Puntland iyo Soomaaliyaba meel kastoo macmiil joogo waxaa kaloo runtii aan aad ugu farxay aniga lafteedii baa usii bogay mashruuci markii 12 iyo barkii ay ahayd aan qaybtaa dhexe marayay bangiyadan lacagta dhigayo waxaan aad ugu farxay in mashruucan uu runtii successful yahay runtiina khatartiisu ay runtii tahay mid taa maxaan ku dhahdaay xilliga roobka oo u baahan in maxaan ku dhahdaay aan samaysano kayd fiican si aan badeecadu nooga kala gooyin waxaan kaloo runtii aan jeclahay Fooxla product inuu noqon doono mid haddii sida uu u socon waayay sidaad sheegtay realistic baan ka soo qaaday oo maan qaadan hadda 50 kilogram hadda May oo kale markaad eegto dee waa 1.66 maxaan ku dhahdaa kilogram oo malaba waa 1 kiilo iyo 66 senti aha marka waxa iga badan 2 qof 3 qof oo ceergaabo yimi ama 4 qof oo soo dalbay waxaan jeclahay saaxiibka ula sii dhaweysaan ardaygaas waxaan u yeedhi doonaa guulaystihii kale isaguna ka socday groupiska oo ah guulaystihii jaamacadda Beder ka tartamayay oo ku tartamay mashruuca la yiraahdo super cleaning oo caawa halkan kula tartami doona saddexda group ee kale waxaan u yeedhayaa ardaydii ku tartamaysay jaamacadda Beder super cleaning soo dhawaadaan halkan ay yimaadaan inta daawadeel barnaamijkan aad la socotaan qaybtan dambe runtii ah qaybihii ugu xasaasisanaa ama ugu xiisaha badnaa ardaydu dib waxay ugu noqdeen mashaariicdii hore ay soo gudbiseen ama barnaamijyadii hore ay u soo qoreen iyagoo ka faa'iideysanaya khibradii ay ka heleen xubnaha ganacsatada halkan fadhiya iyo waarinimada ay ka dhaxleen su'aalihii la weydiiyey iyo wixii soo baxay maxsuulka magacaaga walaal magacaygu waa Hibe Axmed Xuseen ka socota jaamacadda Beder inta la socotana waxa la yiraahdaa Amal Aadan waa tahay Hibe caawinka laga difaacayay marka bandhigan waa tahay Hibe waxaan ku rajaynayaa in caawa guulaystayaashii kala dambeeyay ee gruubyada ka soo baxay oo halkan caawa aad ku wada tartamaysaan in aad soo bandhigto bal mashruucaaga qaybtii ugu dambeysay iyo wixii uu ku iibsami lahaa guddiguna caawa aad ku dhaliso in barnaamijkaaga ay lambar 1 ka dhigaan maadaama kuwa hore aad ka soo guulaysatay waan kugu wareejinayaa mikrofoonka si aad u sharaxdo mashruucaaga iyo wixii iska bedelay مشروعي مقعد سوحة سوبر كلين كوميرشال كلين سيرفيس وحويان كمبني سي عصرية ونظيفين دونا كمبني سي عصرية ونظيفين دونا جوابها جناحسي إسلام مركان كمبني أوبريشن كي سوح نقولنا إنه شغاليسية شغالة ودرا جوابها جناحسي سيوصل نظيفيان إنه وحن دوني عاون أن هل كان كوسو كوبا فايدين كرنا عيدا بدن تعبانية بيزنس كي جنا هديو وشقيا لسهر جليو وكاني دونا إن كو هدي عن كاميرا تارجت كوين بيزنس كانوا كاستمر ريسكا وحن بحن دونا سيرفيس كي وحن وديكسن in suurintii wax noqon doona company aad u habaysan isla markaana qalabkiisa iyo toolskiisa haday ugu yaraadaan golofiska ama waxyaabo kasta oo loo adeegsado cleaninga keeni doona isla markaana shaqaalihiisa siin doona training program dhameystiran oo tababari doona si ay u nadiifiyaan goobaha ganacsi in company-gaygu wuxuu u noqon doona fursad aad u weyn in dadka aynay imika shaqadan ku sii jira oo wuxuu shaqaaleysiin doona isla dadka imika shaqadan ka shaqeeya dadkaas oo imika dhibaatooyin aad u fara badan ay ka qabsato
shaqooyinkan ay qabsato shaqooyinka imika qabtaan haddii ay noqoto toolska ay adeegsanayaan oo ah kuwo aad u liita isla markaana dhibaato aad u fara badan kaga sii dhigaysaba shaqadii qabsanayeen qalabka ay adeegsanayeen ayaabaa kusii labilaabaysa inay dhibaatadii shaqadan kasoo qabsanaysay sidoo kale waxaynu ognahay dadka imika shaqadan qabtaa ama inta badan u badan haween Hargeysa in ay transportationka ayagu iska soo bixiyaan isla markaana ay jeebkooda ka bixiyaan ay maadaan goobtii ay ganacsiin ay nadiifinayeen ama ay hawsh ka qabanayeen waxa soo gaadhay dhibaatooyin aad u fara badan taasoo waxa soo dhibaatay iyadoo haysta hadana hadhow toolo ku keentay in marka qaar tacaddi ama xuquuqdooda lagu xadgudbo kambanigu wuxuu siin doonaa fursad aad u weyn dadka imka shaqadan ka shaqeeya isagoo siin doona skillskii u baahan yihiin siin doona dhammaan qalabkii ka qaabili doona transportationka ama geyn doona goobta ay nadiifinayaan sidoo kale uu sameyn doona meel ay ku tiirsan yihiin ama kambani loogu soo hagaago oo ay ku tiirsan yihiin oo dhabarka ku hayaan kambanigaygu runtii waxa weeyaan sidaan ugu magac daranay waxa weeyaan clean commercial company kambaniga waa kambani baahidiisu ay imika taagan tahay waxaanu sameynay research oonu soo marnay dhowr iyo 10 institution oo kamid ah goobaha ganacsiga Hargeysa ku yaala insaan questionnaire-ka aan banalkana u dhiibay questionnaire-ka inta badan research-ga nooga soo baxday waxay noqotay 70% dadka businessyada leh in ay dhibaato ka qabsato ama ay ka soo wajahdo dadkan u shaqeynaya haddii ay noqoto inay jarjaraan shaqadii haddii ay noqoto inaanay si fiican u nadiifin ama waqtiga aanay ku iman dhibaatooyin aanay si fiican ay u bogaadiyeen ama ay ku farxeen uu kambanigayga uu ku soo biiro haddii uu ku soo biiro ay jeclaan lahaayeen inay kontraagooda ama u igman lahaayeen in hawsha nadaafadeed runtii kambanigayga horta habkayga xisaabeed waa kambani aan si fiican marka hore uga soo baaran degnay waxba kamaanan bedelin waxaan ku soconaa taayadii hore kambanigayga waa kambani baahidiisu taagantay isla markaana research run aanu ka sameynay sidoo kale waxa weeyaan kambani marketplace aad u weyn haysta oo baahi loo baahan yahay daboolaya waa kambani equipmentskiisu dhammaan ay yaalaan Hargeysa oonan meel la u tagayn ama kumanaan dollar aanan ku bixinayn oo alaab soo dhoofsanayn waa kambani ku haboon investmentigan isla markaana uu reserve uga soo hari karo kambanigayga dhammaan waxaan haysanaa shaqaale way isla shaqaalihii imika ku sii jiray shaqadan qalabkayga waa qalab aan Hargeysa ka helayno customerkayga waanu baarnay oo research baan ku sameynay kaliya waxa noo haray investmentiga wala mahadsantiin hiba waxaan weydiinayaa xubnaha guddiga haddii wax su'aal ay ku hayaan ku noqon lahaa halka koska waxaan maqlayay transportationka inaad idinku ka soo bixin doontaan marka dadka idin shaqaynaya ama dad meel ku wada urursan oo ay fududahay in hal gaari oo kale lagu soo qaadaaba hase hadday magaalada ku kala baahsan yihiin sidee idinku suurtagelaysaa inaad kharash intaa leeg qaadan kartaan marka hore targetka customerkaygu saan u cadeynay waxa weeyaan businessyada ku yaala waan ognahay Hargeysa businessyadu meel kala fog badanka kuma yaalaan wajiraan inay kala fog yihiin laakiin badanka waxa u badan yihiin inay goob ama center ay ku hareeraysan yihiin sadarteed waan ku soo talagalnay transportationkayga saan marka horeba aanu soo gudbinay financial plan-kayga si hadii ay dhacdo shaqaalahaygu wax noqon doona shaqaale kooban marka koobaad bilaabana wax noqon doonaan 6 shaqaale uuna qaadaya gaariga aanu u kareyn doonaa hadii ay noqoto in meel fog laga soo dalbadana waan isku mari karnaa shaqaalooyin badan waa isku mari karaan sidoo kale waxaan transportationka aanu dhankayga aanu uga buuxin karnaa inaan geeyno goobta fog ee laga soo xagga macmiilkiina ma sheegayo dadka idin shaqaynaya tusaale ahaan mid sheedaha degan iyo mid masallaha degan iyo mid muxuu ahaa kaah degan iyo mid buurta kala jeexan degan haddaad shaqaalaysiisaan sidee transportationku uu idinku fududaanaya mise waxaad sameynaysaan dad isku wada xaafada ka dhigaysaan si ay idinku fududaato inaad qaadaan dadkii marka hore shaqaalaha criteria aanu ku keensanayno ku nooguma jirto inaanu dad isku dhadhow ama isku xaafadaan ka keensano si waxa noogu jirtay inaanu transportationka aanu ka qaabilnay aanu ku xisaabtanay inaanu shaqaalaha soo gurno aanu geynana goobtooda ganacsi aad baad u mahadsantahay hibo waxaan jeclahay hibo inaad shacabka igula sii sogotidaan oo ardaydii ka tartamaysay jaamacadda Badar oo ku tartamaysay mashruuca super cleaning waxaan u yeedhayaa arday ka socday jaamacadda Adal University ee gobolka Awdal oo ku tartamay mashruuca la yiraahdo Tayo Iker waxaan jeclahay halkan yimaado oo soo bandhigay barnaamijkiisa maxaa iska bedelay muxuu khibrad ka faa'iiday sidoo kale natiijadii u dambeysay uu jeclaan lahaa in caawa barnaamijkiisu ku iibgeeyo caawa magacaaga walaal magacaygu waa Cabdilaahi Axmed Salebaan Cabdilaahi waxa la marayaa meel ugu xisaabnaa waxa sahaysana waxaan rajeynayaa inaad ku dadaasho inaad tartamayaasha kale aad la qaybsato fursada bankiga caalamiga Premier Bank uu bixiyay oo qayb kamid ku guuleysatay lacagaha si tirada badan leh halkan laga shaaciyay
waxaan jeclahay guddida la wadaagtay bal mashruucaagaasi wixii iska bedelay wixii fikraad ku kordhinaysay waxaad caawa ku iibgeynaysaba واي أدي أدبان ما صنتهاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وان سلام يا دمان كسو قبل كلاش يجود دبا مشروع عيق وحوها أنه كسرنا عند علوم تعرفات كأضل أمريكان يونيفرسيتي وحوها تيو آي كير أن أوبتيكال شوب وحو كسب سنة مركي سهرة مشروع عني وحرون عافماد إسلام كان تذكرها قبتر دونتا لما مشاكلات kala duwan ee markaasi soo waajahay indhaha hadii noqoto dhibaatooyinka xagga aragga dhibaatooyinka xanuunada indhaha iyo markaasi xaaladaha ka dhashaba hadii aan imika in yaro introduction ka bixiyo si ay dadka joogan ila fahmaan guddidan soo kala marka lagu cisho baahida loo qabo markaasi xarunta noocan oo kala ah horta indhalaantu heer caalami waxay maraysaa aragti yaraantu marka la isku daro waxay kor u dhaafaysaa 340 milyan dadka la daala dhacaya indhalaanta iyo aragti la'aantu sidoo kale sababaha ugu waaweyn ee sababa waxa kamid ah indhalaantaasi iyo aragti yaraantaasi waxa ugu horeeya ka taragti waxa loo yaqaan caadka waa Welder's first cause of blindness number 1 sidoo kale waxa ku jirta glaucoma waxa loo yaqaan oo ah waxyaabaha sababa biyaha indhaha ku furanaya sidoo kale waxyaabaha sababa waxa kamid ah uncorrected refractive error waxa loo yaqaan oo ah qof aragtiisa hoos u dhacday isla markaana waayay muraayadii uu kula tacaali lahaa aragtiisa lagu sixi lahaa deedna aragtiisa gabaabsi ku noqotay ama kaga tagtayba indhalaantaas waxay ku badan tahay wadamada soo koraya isla markaana dunida saddexaad ee qaaradda Afrika ugu horeyso ee inaguna kamid ka nahay markaas sidoo kale waxa lagu sheegay research ka soo baxay Journal of Ophthalmology of Turkey ka soo baxa waxa lagu sheegay in wadankeenu ay maxaan ku raahdaa xaddiga indhalaaneed aad iyo aad u sareyso isla markaana ay tahay 80% inta wax laga qaban karo ee la daweyn karo hadii loo helo proper intervention at the right time wax ka qabasho xilligii ku haboonayda xanuunada ugu horeeya waxa kamid ah kuwa loo yaqaan corneal and retinal diseases kuwa ku dhaca buuda isha iyo shabakada dambe isha waxa kale oo kamid ah oo bulshadeena hadda ku soo batay oo ogsoontiin xanuunada diabetes iyo hypertensive macaanka iyo dhiigkarka macaanka iyo dhiigkarku sidoo kale aragtida way waxyeeleeyaan isla markaana way daciifiyaan hoosna way u ridaan qofku markuu la noolaado muddo 5 sano ilaa 10 sano aragti la'aan way ku sababi karaan wayna keeni karaan haddaan qofku markaasi proper intervention aanu ka helin iyo la talin wanaagsan iyo dhakhtar indheedo u gaara annagoo taa ka duulayna waxaan daba qayb ka noqon doonaa dadaalada markaasi lagu doonayo in xaddiga aragti la'aan aad ka badan waddankeena ka taagan in hoos loo dhigo haddaba su'aalihii habeenka dhaweyd waxaa ka mid ahaa maxaad kaga duwanaan doontaan oo reer waxa suuqa ku sii jiray way jiraan dhakhaatiir indheed maxaad kaga duwanaan doontaan annagu waxaan kaga duwanaan doonaa guud ahaan waxa suuqa ka sii jira annagu keeni doonaa dhammaan qaybaha ugu cusub ee ugu dambeeyay ee lagula tacaalo baahiyaha aragga haddii ay noqoto markaasi muraayadaha haddii noqoto frameska laga sameeyo muraayadaha tusaale ahaan waxaan keeni doonaa suuqa oo introduce karaan bari doonaa kuwa loo yaqaano blue cut lenseska blue cut lensesku waxay ka hortagaan isla markaana ay dadka ka difaacaan waxyeelada u geystaan blue light-ka ay soo saaraan light emitting diodes waxyaabaha la yiraahdo ee ku jira aaladahan technology isticmaalno telefoonada kombiyuutarada laptopyada tabletyada tviyada intaba way soo saaraan lightkaasi waxa waxyeeleyn karaa indhaheena gaar ahaan kuwa blue light cases loo yaqaanaana waxay ka hortagaan waxyaabaha in dadka lagu daweeyo kuwaas oo loo qoro isla markaana waxaan keeni doonaa kuwa polycarbonate loo yaqaano oo markaasi noqon doona kuwa u gooniya carruurta imka carruurta waxa laga yaabaa in loo xidho hadda anu waxaan xidhahayno mid ka mid ah kuwa galaaska ugu halista badan leh anuu og oo ka baxay oo indhahana bartay laakiin saasa haatee cid wadankii iibisaaba ama magaaladan ka mid ku iibisaa totally ma jirto carruurta loo xidhay imika kanan xidhanahoo kale waa glass lens muu ku fikaraa isku jabin karaa indhihiisa riski bay ku jiraan hadday jabto waxa u kala duulaysaa sida galaaska caadiga uu kala duulo ayuu kala duulaysaa aniga waxaan keeni doonaa nooca polycarbonate lenska loo yaqaano waa non easily breakable dhayal kuma jabaan sidoo kale waxaa loogu talagalay in xidhaan dadka maaragtay uniocularka isha keliya leh isha kale waxay doonaan ku beelaan ama ku dhasho ama dhibaato kale ka soo gaadho kuwaasaa loogu talagalay waxaa kaloo keeni doonaa progressive lenseska iyo contact lenska waxaa loo yaqaano totally dhammaan suuqa magaaladan ka mid aan lagu haynin isla markaana lagu hayo nooca kale photogrammetry loo yaqaano ama idinku aad u taqaanaan day and night-ka waxaa kaloo keeni doonaa frameska noocyadooda kala duwan oo kala ah titanium frameska sidoo kale stainless steel frameska ayaan keeni doonaa kuwa muraayada laga sameeyo oo kaga duwanaan doona dhammaan waxaa suuqa yaalla waa plastic waxaa la wada xidhan yahay waxa ardayalkaa soo fadhiday guddiduba waa plastic waxa la xidhan yahay waa waxyaabaha dad badan ku sababay inay muraayadaha nacaan xaraga awgeed iyagoo u nacay waxaanu keeni doonaa noocyo ka duwan oo isla markaana xarago u xidhan karaan isla markaana aragtooda u soo celinaysaa
targeted customers waxay noqon doonaa patients of all age like children iyo sidoo kale maaragtay dadka waaweyn oo degan magaalada Buurama hal su'aal baa habeenkii u dambeysay nagu soo noqotay isla markaana noqotay su'aal markii sumaanaan waayin laakiin halka taagantiin way dhigtaan isleenahay waa su'aasha ahayd wuxuu waa ganacsi waa business how will you make profit sales samaynaysaa markaasi profit sidee u samaynaysaa marka la joogo business ay keerku horta waa most profitable business caafimaadka marka la eego waa kuwa ugu profitable ka badan leh anagu waxaan iibin doonaa waxay noqon doonaa anagu si guud imka u sheegayo soo koobayo detail ka galeyn afar shay bay noqon doonaan waxa iibin doonaa waxa ugu horeeya ticketska glasseska iyo sidoo kale drugska saddex glass waxa uu si kala bixi doonaan kuwa balaana ah oo wax digriya lahayn iyo kuwa digriya leh noqon doonaan waxaan qabsanay patientska ay qaabilaan clinic sida officialka oo shaqeeya gobolka magaalada ku yaala waa overwhelmed wuxuu qaabilaa inta u dhaxaysa wuxuu qaabilaa 50 ilaa iyo 70 qof inta u dhaxaysa daily ayuu qaabilaa anna waxaan qaabilnay intii ugu hooseysay ugu yareyd oo ah 8 patient per day starting from 7:30 up to 9 pm aad baad mahadsan tahay waan ku bogaadinaya waxaan ku rajeynayaa inaad guulaysato isla markaasina aad ka soo dhex bixi doonto saaxiibada ama aad ka mid noqon doonto saddexda guulaysta ee bangiga Premier Bank ugu talagalay inay guulaystaan waxaan jecel shacabka igula sii dhaweystaan habeenkan caawa waxaan ku guda jirnaa qaybihii guulaystayaasha iyo guulaystii u dambeeyay inaynu soo saarno waxaan u yeeri doonaa ardaygii ka socday jaamacadda Golis ee farceeda magaalada Hargeysa oo ku tartamay mashruuca Sahal Enterprise inuu halkan yimaado oo ku soo bandhigo barnaamijkiisa uu caawa kaga guulaysan doono saddexda kooxood ee la tartamaya magacaaga saddexan Ramadaan Maxamed Ramadaan uu ku jirnaa waxaan ku rajeynayaa inaad guulaysato saddexda mid aad ka mid noqoto ama aad u sareysaba dhammaantiina aad wada guulaysataan inkastoo dhammaanba dadkii halkan yimid ay wada guulaystayaal yihiin qof walbana aan rajeyno fikirkiisa ka midho dhalin doono meelaha kale uu la tegi doono haddii halkan uu hartaa dhaqaale ka waayo 5 daqiiqaad haysataa si fiican baad u faahfaahin doontaa mashruucii aad ku guulaysatay habeenkii hore guulaystayaashan caawa sidaad uga sii guulaysan lahayd ayaad culayska saari doontaa waxaad ka iibin doontaa ganacsada halkan fadhida in mashruucaagaasi uu ka koobaad noqdo ama ka labaad ama ka aad u jeceshahay habeenkan caawa heerka uu gaari lahaa haye adigii waxaan idin kala baxaya xubnaha guddiga iyo bulshada barnaamijka warbaahinta kala socota sidii markii hore magacaygu ahaa waxa weeyaan Sahal mashruucan ku tartamayna wuxuu ahaa fuel consumption monitoring system amba systemka la soconaya shidaalka gawaadhida kaalmaha iyo haamaha shidaalka ama meel kasta oo fuel station storage ay ka jiro fuel annaka hadafka aan leenahay waxa weeye inaanu samayno profit qaabkan u samayn lahaana uu noo cad yahay wuxuu noogu cad yahay waxa weeye annagu waxaan qalabkan waxaan ku keensanaa qiimo yar qiimo aad u fiicanna waanu saaranaynaa taa marka laga yimaado customerku marka laga hadlayo businesska waxaa jira customerku waa inaad la fadhiisato customerka afkiisa aad ka xaqiijiso waxaana inay tahay wuxuu u baahan yahay taa waanu xaqiijinay alxamdulillah waraaqo document official ana waanu ka soo qornay dawlad allahumma salli ala maxamed xarumo private ah iyo kuwa aan private ahaynba waxaa taa kaaga sii daran dawladda hoose ee Hargeysa oo maayir mooge uu runtii dhowr jeer TV-ga ka sheegay inay maxay ahayd toolay u baahan yihiin gawaadhidoodan dawladda hoose inay la socdaan shidaalkooga iyo maxay ahayd toolay locationkooda iyo dhammaan xataa exactly wuxuu sheegayaa lowlka saaran gaadhiga su'aalaha kale haddii gaadhiga loogu talagalay inaad kugu shaqeeyo 50 tan oo uu ninka darawalka iska saarto 60 tan uu sheegaya tadanba gebigiisa wuxuu ku hayaa maskaxdiisa yar IC baa integrated circuit gebigiisa waxa weeyaan waa maskaxda yar buu ku kaydinayaa ku process gareynayaa kuugu soo dirayaa adoo gurigaaga jooga adoo goobtaada shaqo jooga sidoo kale kambaniyada waxay keenaysaa in shaqo wanaag ay sameeyaan shaqo wanaag waxa kamid ah horta adduunyadu waa digital inakum baa manual digital yani inayna meeshii human interference fara badan aanu jirin human interference hadduu jiro error fara badan baa dhacaya sababaha waxa weeyaan afrikadan isku haysato waxa weeyaan digital baan jirin yani ummadii way wada haystaayo shaqaalihii iyo kii loo shaqeynayay kii loo adeegayba waxa jira error taasina nabi maxamed baa sheegay kullu ibn aadam khata'u marka khad ii dambigii laga galay diinta umba shaqadana laga galayaa
taasaan markaa meesha doonay inaan ka saarno shaqaalihii shaqadan u wanaajinna kambaniyada waxaanu leenahay ha cadibina maxay ahayd toole dadka idii shaqaynaya hana ku xadgudbina dadka idii shaqaynayo kani uu idii kala saaraya ninka shaqaalaha xaqiisuu siinayaa inaanu shidaal loogu talagalin maa mid ka badan inaanu isticmaalno oo kambanigu kula xisaabtamo sidoo kale inanka shaqaalihiina qofku u shaqaynaya dulmini maayo wax aanu lahayn amba shidaal aanu lahayn misuse garayn maayo misusku wuxuu ka dhacaa shidaalka kharashkan kambani kasta waxaan u sheegaynaa kharashaadka shidaalka kaaga imanaya waxaa ka mid a kharashkii shidaalka lagugu qabtay iyo kii la misuse gareeyba labaduba haddaba ka misuse-ka meesha haddaad ka saarto kharashka shidaalka waxaad u dul qaadan kartid laakiin kharashkii shidaalka kugu qaali ahaa marka hore haddii haddana misuse lagugu daro waxaad dareemaysaa in cost uu fara badan kambanigaaga geliyo kambaniga hadduu kas kalena profitkiiba isna la dhacaya marka intaaba aan eegno waxaan kambaniyada iyo dhammaan cid kasta oo adeeggan quseeyo oo dowladda waxaana hadafkaygu yahay inaan 6 gobol gaarsiino business plan-kayga way ku caddahay 6 gobol ee waaweyn sababtoo ah waxaa ka jira waa laga helayaa xarumo private laga helayaa dowladdii baa joogta kaalmiyii baa jira sidoo kale xataa waan gaarsiin karnaa Soomaaliya dowladda aan jaarkanahay sababtoo ah maba isticmaasho iyada laftigeeda diraasad baanu samaynay inamaanu saaxiibano oo jaamacadda Gulis aan wada dhiganaan u dirnay marka waxay yiraahdeen iyagu kaalmuhu Soomaalidu waxay yiraahdeen waa isku mabda marka advance fara badan oo halka tiknoolajiyada lama gaarin Somaliland iyo Soomaaliya marka anaga xataa hadafkaygu ka wan yahayba Somaliland profit-kuna noo cad yahay hadafkayguna noo cad yahay waxaan rajaynayaa insha Allah inaan guuleyso aad baad mahadsantahay shacabka Tuma daawadayaal waxaan maraynaa gunaanadkii barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga ee jaamacadaha dalka sanadka 2022 afartii group ee ugu dambeeyay ama afartii guuleystay u dambeeyay ayaan kala saari doonaa oo ka kala socday jaamacadaha Sanaag, Erigabo, Badar Hargeysa, Adal gobolka Togdheer iyo Gulis oo Hargeysa waxaan jecelahay inaan ku wareejiyo xubnaha guddiga in ay ku dhawaaqaan natiijadii u dambeysay kama dambaystahayd iyo afartaasi kooxood kii caawa noqon lahaa guuleysta ee daawasho wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu caawa joognaa habeenkii ugu dambeeyay tartanka halabuurka ganacsiga ee ardayda jaamacadaha Somaliland hadda waxa lagu dhawaaqayaa guddida ay ku dhawaaqaysaa natiijadii ugu dambeysay ee la kala helay waxaana ku dhawaaqaysaa kaalinta koowaad codda gashay oo ku guuleysanaysa $9,000 kaalinta labaad codda gashay oo ku guuleysanaysa $6,000 iyo kaalinta saddexaad codda gashay oo ku guuleysanaysa $5,000 hadda waxaan ku wareejinayaa guddida ayaan ku wareejinayaa anigoo ka soo bilaabaya dhinaca muxuu ahaayay Cabdiraxmaan oo dhinaciga xiga بسم الله الرحمن الرحيم tartankii halkan caawa ka dhacay kooxda ugu dambaysa ama afartii ugu dambeeyay isku soo haray ay ku tartamayeen kaalinta saddexaad baan ka soo bilaabayaa waxa ku guuleystay mashruuca Super Clean oo ka tartamayay jaamacadda Badar oo ay ku tartamayeen hablo بسم الله الرحمن الرحيم مدام عبد الرحمن uu sheegay kaalintii saddexaad أنا waxaan halkan ka sheegi doonaa cidda ku guuleysatay kaalinta labaad iyadoo Ismaaciil oo saaxiibkayna aakhirka u dambeeyay uu sheegi doono kaalinta koowaad marka kaalinta labaad waxa ku guuleystay ardaydii ka socotay jaamacadda Adal oo ku tartamayay mashruuca Taya Eye Care raxiim gabagabadii baynu joognaa barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga oo bishaan baad kala socoteen tiifiyada kala duwan waxaanu soo gaarnay waqtigii ugu dambeysay aynu shaacin lahayn tartamaha ku guuleystay kaalinta koobaad ee barnaamijka tartanka hal-abuurka ganacsiga sanadka 2022 tartamaha koobaadka ku guuleystay oo ah shirkadda magaceeda la yidhaahdo Sahal Enterprise oo ka socotay jaamacadda Gulis ee magaalada Hargeysa kuna tartamayay hal-abuurkii cusbaa ee la xiriiray farsamada ama qalabka casriga ah ee lagu ogaanayo ama lagu kontroolayo isticmaalka shidaalka ee gaadiidka kala duwan ee dalka ugu horreyn runtii waxaan u mahadnaqaynaa guddida qiimaha badan ee muddada dheer runtii inala joogtay runtii ardayda tartamaysay muxuu ahay sida aadka u wanaagsan u qiimeynaysay anigu shakhsiyan markaan is qiyaaso qiimeynta ay sameynayeen run ahaantii waxaad moodaa mid kasta halkeeda inay dhigayeen marka aqoon waa rag ay ku maxaa aqoon leh waa rag ganacsigii practically ku dhex jira oo waliba ganacsiyadooda ay guuleysteen in khubaro ku ah in badan runtii ganacsigan kusoo dhex jiray aqoon badan aan filaya ardaydii daawanaysay barnaamijyadan ee runtii tartamaysay iyo dadka daawanayaaba inay aqoon badan ay ka faa'iideen
marka guddida waan u mahadnaqaynaa sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa Premier Bank oo ah bankiga runtii isagu sanad kasta bil kastoo Ramadaan runtii barnaamijkan isagu qabta isagoo maalgeliya isagoo sanadkan ku maalgeliyay lacag gaaraysa 20,000 oo dollar tartankan cidda ku guuleysata saddexdaa kaalmo kala hesha sidoo kale waxaan runtii u mahadnaqayaa in guddida tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Somaliland guddoomiyahooda Saleebaan iyo tiimka kale commissionerska kale la shaqeeya oo iyagu ahaa runtii in iyaga ayaa u diray jaamacaadka in wixii loo baahnaa oo ah maxay criteria lagu tartamayo bisbalaanada la soo qoranayo shuruudaha loo baahan yahay waxaas oo dhan iyaga jaamacadaha u diray oo ardaydan maxay ku tartamaysay caawayna la joogay iyo kuwii hore habeenada hore joogayba dhammaan waxayna arday jaamacaadku ay soo direen oo si official ah u soo direen iyagoo maxay gudaha tacliinta sare ay ka dalbatay inay arday ay soo diraan ka runtii guntiga gabagabadii waxaan ku soo dhawanayaa guddida kelmadii u dambeysay runtii inay yiraahdaan ee ku saabsan maxay tartanka halkan caawan ku soo xidhayno markaa ku soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim aan bilaabay marka koowaad ilaahay baa mahad leh inoo suurto geliyay inagoo nabada oo caafimaad qabna inaan tartankan bilowno caawana halkan ku soo gabagabayno iyadoo ay ku guuleysteen 3 mashruuc waxa runtii mahadnaq iyo bogaadin mudan ustaadka professor Muwarig oo runtii barnaamijkan halabuuray barnaamijkana uu runtii noqday wax maaragtay ay ka dab qaataan dhalinyarada kaliya maaha Somaliland laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool meel kasta oo aan tago meel kasta oo aan maaragtay dhalinyar la sheekaysto barnaamijkan runtii aad bay u hadalhayaan waxaan u noqday wax runtii maaragtay soo jiidasho leh ku cariya inay fikirka ganacsiga iyo halabuurka inay la yimaadaan taa waxaan leeyahay ustaadka sii wad ilaahay hakaajisa ay siiyo waxaa kaloo runtii bogaadin iyo mahadnaq mudan bankiga Premier Bank oo barnaamijkan maalgeliyay oo runtii si joogto ah dadkeena joogtaynta ku adag si joogtayna maaragtay runtii u maalgeliyay waxa runtii aad aan ugu mahadnaqayaa u bogaadinayaa dhalinyaradii sida quruxda badan ee halabuur kale ee kalsoonida leh ee codkarnimada leh halkan u soo istaagay barnaamijyadooda soo bandhigay isla markaana isku dayay mid waliba inuu difaaco halka ugu dambaysa marka laga guuleysto haneynayay ka guuleystaana uu isku dayay inuu marka labaad ama tartanka labaad uu isu soo diyaariyo sidiisa ka fiican waxa runtii aan iyagana maaragtay u mahadnaqaya saaxiibaday oo runtii si maaragtay mutadawacnimo ah oo maaragtay nafur leh dhalinyarada inay u diyaariyaan inay maaragtay wax ka bartaan isla markaana ay helaan cadaalad iyo sugnaansho iyo waxay raalli ku yihiin ay ku kalsoon yihiin shaqadoodii iyo hawlahoodii uga yimi ayaan runtii iyagana maaragtay bogaadinayaa waxaan runtii aan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada maqlaysa ee afka Soomaaliga ku hadasha in barnaamijkan iyo barnaamijyada kale la midka aba si ay ugu diyaar garoobaan ganacsigooda had iyo goor inay daraasad iyo feasibility study u sameeyaan qorshe ganacsi u sameeyaan istiraatiijiyad u sameeyaan ka fikiraan systemka ay u shaqaysanayeen iyo wixii ay ku shaqaysanayeen runtii waxaan ku soo gabagabeynayaa intii guuleysatayna ilaahay ha u barakeeyo oo businessyada loo maalgelinayo ha uga dhigo mid maaragtay u socda intii kale halkan aan ka guuleysanna waxaan u soo jeedinayaa dadka daawanaya ee barnaamijka ku taxaan bisha Ramadaan in ay isku dayaan fikirrada inay dhalinyarada la maalgeliyaan kula shuraakoobaan waxa kaloo uga digayaa inay dhalinyarta afkaartooda ay maaragtay inta iska qaataan ay dadku iska maalgashadaan waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa camalka aan sameynay iyo hawsha aan sameynay inuu ka dhigo mid bisha Ramadaan khayraadkeeda iyo xasanaadkeeda uu miisaanka inoogu daro assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad ilaahay baa mahad leh ilaaha hawsha muddada socotay si wanaagsan inoogu soo gunaanaday mar labaadka waxaan mahadda labaad siinayaa professor Mubarak Ibrahim Aar oo runtii barnaamijkan oo barnaamij aad u qiimo leh ikhtiraacay hirgeliyey mar walbana u taagan inuu sanad walba qabto marka saddexaadna bangiga Premier Bank runtii waa mahadsan yahay
adduunkaasi iyo dhiirigelinta iyo waxa uu dhalinyartii waddanka uu dib ugu celiyey runtii iyaguna way ku mahadsan yihiin waxa iyagana aan runtii u mahadnaqayaa saaxiibaday oo runtii iyaguna waqti badan geliyey barnaamijkan iyagoo howlo badan u yaaleen oon ogahay qaar inay safar ku maqnaayeen aniga laftarkaygu safar igu jiray oo aan uga joogay hawshan awgeed inaanu dhalinyaradii wax ku celino oo at least meelaha ay fursaduhu ugu jiraan aanu garsoor u noqono iyana runtii saaxiibaday waan uga mahadnaqayaa midda aan ku darayaa waxa weeye horta waxaan idiin sheegayaa ardaydii tartantay iyo dadweynahana daawanayaba in qiimeyntaasi iyo waxa aanu ku soo saaray dadka guulaystay sidii ilaahay nagu ogaa oo cadaalada oo aanan cidna u eexan cid aanu u eexana daayadee aanan kala garanaynba anagu ardayda jaamacadaha ka tartamaysa wixii ay nala noqotay ee aqoontayada iyo wixii ay soo bandhigeen nooga soo baxay inaanu ku qiimeynay baan horta halkan idinka sheegaya waxa aan ku dardaarayaa un waxa weeyaan dhalinyarada ku soo bandhigay barnaamijyadooda ganacsi halkani waxay ahaayeen runtii dhalinyaro aanan ilaabi doonin sida ay fikradaha u heleen ay u soo gudbiyeen u tartameen ra'yigooda iyo sharaxooda ay runtii noo deeqsiiyeen laakiin dee Soomaalidu waxay tiraahdaa gari laba nin kama wada qoslise ee dhammaantood may wada guuleysteen cidun baa fursadan heli lahaa laakiin muhiimaddu waxa weeyaan inaanay iyaguna guul dareysan ee ay heleen meel la dhageysanayo ra'yigooda ay ku soo bandhigaan iyaguna ay khibrad ka urursadeen ardaydii kale la tartamayeen iyo guddigii sharafta badnayd ee meesha joogtayba waxaan ku soo gabagabeynayaa Ramadaan Kariim aad iyo aad baa u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي باب مهد له آد ياد بان سلام يا دمانتين waxaan marka koobaad mahad ballaaran u jeedin lahaa walaalkay professor Mubaarak Aar way fududahay in uu qofku iska hadlo laakiin inuu qofku fikir ikhtiraco yani waa hawl culus waxa ka sii culus inuu shaqadeeda qabto oo joogteeyo intaasoo sanadood isdaba joogaya hawshooda waxaan leenahay fi miisaan xasanaatik insha Allah marka xiga waxaan aad ugu mahad celinayaa bangiga Premier Bank oo runtii bilowgii hawsha iyo joogteynteeda ka sokow baaqi aan sanadkii hore u dirnay iyo baaqi loo diray sanadadii dhawaaba ka soo jawaabay baaqaas oo ahaa in bal hawsha waad gasheen hal qof baad siin jirteen guuleystaha koowaad ba marka hore abaalmarinta la siin jiray ka sii badiya tii oo sanadkan ka badiyeen oo 3 qof abaalmarin waliba fiican oo wax u tari karta ay siiyeen aad bay runtii ugu mahadsan yihiin asxaabtayda saaxiibaday Cabdiraxmaan iyo Cabdi aad baan iyagana ugu mahad celinayaa sidii xushmada lahayd ee wanaagsanayd ee aan uga wada qayb qaadanay qiimeyntan waxaan leeyahay dhalinyarta meel kastay joogaan macluumaadkii ku xidhnaa jaamacadda oo keliya oo theory-ga ahaa qofka ku ekaadayna aad baad u garanaysay qorshahan ganacsiga soo bandhigan markaad akhriyayso qofka xoogaa suuqa la falgalayna aad baad u garanaysay markaad akhrido qorshihiisa ganacsi ama qorsheeda ganacsi waxaan marka aad ugu adkeyn lahaa keliya macluumaadka buugta ku qoran iyo macluumaad kale oo qaarkood xataa internetka laga soo koobiyey inaad isku ekaysiiso ujeedadu ma ahan muhiimaddu waxa weeyaan waxaan sidee hurgeli kartaa marka inaad waaqica la falgashaan oo fikirka aad haysaan hadduu lacagtii helay iyo haddaanu helinba aad bal waaqicii suuqii aad la falgashaan ood aragtaan ood meelaha uu ka jiro aad ugu kuur gashaan iyo waxaad tallaabo qaadi lahaydeenba aad baan ugu dhiirigelinayaa dhalinyartu inay ku ekaan aqoonta jaamacadda oo ay u soo degaan suuqii ganacsiga taas waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaan leeyahay runtii haddii tiro koobani maanta ay ka qayb gashay waxaan la qabaa Cabdiraxmaan oo meelo kala duwan oo tagay lafteeda oo ninkii tartanka guddida ku jiray Soomaad ahayn annaguna xagaasan ka daawanayn qof gurigeyga ka mid ahaa oo qoyska ka mid ahaa iyo fikrad ku dhalisay maantana ganacsi wada meelo kala duwan ayaa runtii feedback noocaas ah ka yimiday taana waxa weeyaan natiijooyinka durbadii baad arkayso dadaalka professor Mubaarak iyo bangiga waa iska kaashadeen oo runtii mahaddeeda ay leeyihiin waxaan ku soo gabagabeyn lahaa walaalayaal waxaan ku soo gabagabeyn lahaa 3 qof baa heshay qof afraadna
caawa goobta uu ka hadhay cid kasta oo diyaar u ah inay wax la qabato waxaan soo jeedin lahaa inay la soo xiriiraan professor mubaarak ama cid kastoo fikir kale oo afkaartii lasoo bandhigay ka mid ah waxaan iyadna odhan lahaa ha la soo xidhiiraan professor mubaarak sadaqay kuu noqonaysaa ugu yaraan waxtar bay kuu noqonaysaa gacan qabashay kuu noqonaysaa profit iyo inaad ganacsi la samaysood faa'iido samayso ayay kuu noqonaysaa aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal safarkaygii turkiga saacadaa ka hadhay lacagta intaa leegna safar lama geli karayo waxaan doonayaa lacagta inaan kuu sii dhiibo si aad iiga soo daba dirto waa dahooy taleefonka carruurta kula haystee hayga qaban waaye walaalay sodagii ilbaxa ahaa si kaa noqotay maanta had maa laga tegay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag lagaa soo daba dira iyo taleefon aad ka soo hadasho kugu howlay soo tan Premier Bank noqotay howl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolahagay ku daba sidaysaa oo aan koon baaba ku leeyahay lacagtaan dhigtay ma iyaga iga soo daba diraya balina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay idinka caawiyaa eedda Mastercard baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel